दर्शक बंधु बुझा दरकार आम ओडिशा रे कौन पाई एबे भी गरीब अच्छी कौन पाई अलग राज्य को दादन श्रमिक जाउचंती आम ओडिशा रे कौन पाई शिक्षित युवक आ युवती माने रास्ता रे बसचंती चिंता करंतु आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वच्छ मंत्री आपण माने गाउचंती बजाउचंती किंतु भूल जाउचंती बा या द्वारा आम ओडिशा रे क्षति होची आम समस्तकर पिलामानक जीवन बर्बाद कराउची भविष्य को नष्ट करा जाउची आम ओडिशा रे लांच न देले कोनोसी काम हुए नाही आ ई लांच बाबने कोटिपति बनि जाउची आ आम ओडिशा रे बीजेडी समय रे आम सुप्रीमो नवीन पट्टनायक आ ता संग संगे विजिलेंस ऑफिसर माने कोन करथिले कोन बसी मुट्ठी मारुथिले। नमस्कार जय जगन्नाथ मैं आशा करछि आपण मन समस्त ओडिशावासी बहुत भल थिबे बहुत खुशी थिबे सुस्थ थिबे आ फिर थिबे आज वीडियो देखि म आपण सामने को बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो ए वीडियो नीति अछि आपण जो ओडिशावासी टिके समय देखि देखि दरकार बुझिबा दरकार तेउडे ठीक केउडे भूल आपण मन रे विचार तदन करबा अत्यंत आवश्यक आ सेति पय वीडियो को म आपण सामने को नेकि आछि खास करके आम ओडिसा रे बड़ बड़ 6 जन माछ को संगरे नेकि आछि आ ता संग संगे 3 से 4 जन बाकी अछती आउर केते जन धरा पड़िए बोली रास्ता खोजा जाउची आ धरिया पई योजना कर जाउची आ सेति पई मु आपण मानकु विशेष अनुरोध करिवि ए वीडियो को सेजे देखिबे और अधिक अधिक शेयर करिवे आपनक मतामत कमेंट माध्यम रे निश्चित जणेबे। प्रथम चलंतु मु बुझेई दउची आम ओडिसा रे दादन संख्या दिन दिन बढ़ी चलुची आम ओडिसा रे रोजगार मिलु नाही आम ओडिसा रे शिक्षित युवक और युवती माने राजरास्ता रे केमि धारणा दउचंती निजे रोजगार करिया पई बाट खुचंती आ सरकार ए सब दिन रे विफल होचंती ता कारण हैला आम ओडिसा रे सब थाई की किछि नाही खणी अच्छी पानी अच्छी बाली अच्छी श्रमिक अच्छी आ रोजगार देवा पाई सरकार पाखरे नाई कोनसी योजना अच्छी नाई अर्थ अच्छी नाई कोनसी प्रकार सुविधा अच्छी ता कारण हैला ए वीडियो देखिले आपण माने जानि परिबे ए देखु नांती एई बाबू माने केमिति आम ओडिसा को हरि लूट करछथि दीर्घ 24 वर्ष भितरे ए माने भिखारी रु कोटिपति बनि गेथि आ संगरे मु नेई के आछि निहाती देखिबा दरकार आ ए देखु नांती केते जन बाबू को मु संगरे नेई के आछि आ बीजेडी दल रे नेता मंत्री नेत्री माने आ आम सुप्रीमो आम प्रिय नवीन पट्टनायक एकता कोंती आमे पूरा स्वच्छ काम करूछु आम पाखरे जो सरकारी कल अच्छी सरकारी कल रे कर्मचारी अछंती से माने स्वच्छता सहित आम ओडिशा को आगु को बढ़ेकी नौचंती से जिनसर तथ्य प्रमाण मु रखिबे चाहूची आम ओडिशा रे मात्र आपण मनकर भल पाइबा आपण मनकर आशीर्वाद रु बीजेपी सरकार आसी आ से 20 मास भितरे आम ओडिशा रे विजिलेंस 369 जन को धरिची आ ता संग संगे आ केते जन को जेल पठेची केते जन संपत्ति को जब्त करची किंतु आम ओडिशा रे बीजेडी दल रे नेता मंत्री एमिति बाहबा मारतले 5 वर्ष भितर मात्र 310 जन धरचंती माने पे पड़िबो आ 20 मास भितर 369 आ 5 वर्ष भितर बीजेडी सरकार थिला बेले मात्र 310 जन एथरु आपण जानि परथिबे आम ओडिसा रे रुडिया केवाड़ी को जाउथिला आम ओडिसा रे खणी पानी लूट करकी किए नौथिला ए देखु नांती प्रथम आपण सामने को एई बाबू को सरकारी बाबू को डीए बाबू को संगरे नेई के आछि एक चाकरी काल भितरे 115 टी प्लॉट खाली करिसथि आ ता संग संगे केते पैसा खाइतिबे केते पैसा रखितिबे आ केते सुना गणा करितिबे आपण माने अनुमान रखंतु ए बाबू को एते नियंट पड़िला लोकों को पैसा को हड़प करथिले कोटिपति बनिया पई चेष्टा करथिले विजिलेंस वाला मारी बसिला किंतु बीजेपी सरकार कोन करूथिला आ सत्य कि नुए एई बाबू देखुनांती चकमा बाबू एमिति चकमा दउथिले बीजेडी समय रे आ सरकार ठारू एते मोटा आंकरे पैसा नै कि तांका पेट पूर्ण नथिला एई गरीब लोक खटिका लोक ओडिशा पैसा को नेके हड़प करथिले 57 लाख टकार मालिक बनि जाइथिले किछि दिन मध्य रे माने पे पड़िबो बीजेडी सरकार एमिति कहूतिला आम ओडिशा को आमे उपरु नौचु किंतु गरीब लोक को सुखरे कोई कोई की शांति रखुचु आ एठु जना पडुची बीजेडी सरकार एथिरे भागदारी थिला बीजेपी सरकार मारी बसिला अरे नाई बा दर्शक बंधु सत्य कि नुए ये देखु नांती बैकुंठ बाबू आ एमिति अमाप संपत्तिर मालिक बनि जाइथिले आ एक घर को बैकुंठपुर कर देथिले आमे गीता भागवत महाभारत पुथी पुराण रे एकता पढ़िचन देखिचंती
ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରରେ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ବିଷୟୀ ବିଜେଡି ସମୟରେ ଆଉ ବିଜେପି ଏମିତି କଲା ଏଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜେଲ ଭିତରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କାହା ପଇସା ଲୁଟୁଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କାହା ପଇସାକୁ ଅୟସ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁକି କୋଟିପତି ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଧରି ପାରୁନଥିଲା, ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଲା ଖୋଲତାର କରିକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସରକାରୀ କଳରେ ବାବୁ ବାବୁଣୀ ମାନେ ଏମିତି ପଇସାକୁ ହଡା କରୁଥିଲେ, ଲୁଟ କରୁଥିଲେ, ଭାଗ ମାପ କରିକି ବିଜେଡି ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେହି କାହା ନାଁ କହୁନଥିଲେ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ଏମିତି 10 କତୁରୁ ମାଛ ପାଖରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲିକ ବନିଯାଇଥିଲେ। ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ନିର୍ମଳ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଋଣ ହାର କମ୍ କରିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଋଣ ହାର ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଏବେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘରେ ପୁରେଇକି ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଛପଟୁ ଫାଟୁଛି, କାଳେ ଆମ ନାଁ କହିଦେବେ, କାଳେ ଆମକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଗରିବ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଳକାରଖାନା କମ୍ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଚାहे ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ହଉ, ମୋ ପିଲା ହଉ, ମୋ ଗାଁର ପିଲା ହଉ, ମୋ ସାହିର ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ, ପଇସା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳକାରଖାନା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୁବେର ବାବୁ, ଆଉ ଏଇ କୁବେର ବାବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ହୀରା ମୋତି ସୁନା ପଇସାର ସବୁଯାର ମାଲିକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ କୁବେର ମହାରାଜ, ଆଉ ସିଏ ଧନ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୁବେର ବାବୁ। ଇଏ ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କଳରେ କାମ କରିକି ବିଜେଡି ସମୟରେ ଏତେ ହୀରା ମୋତି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କୁବେର ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଧାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଶୀତ କାକର ଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଖଣି ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ କୁବେର ବାବୁକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବ୍ଦ କରିକି ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଏକ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ରଖିଥିଲେ ସଞ୍ଚି ସଞ୍ଚିକି ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିବା ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଇସାରେ ଘର ଚଳାନ୍ତି, ଅୟସ କରନ୍ତି, ଧନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ପ୍ଲଟ୍ କିଣନ୍ତି, ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ନିଜେ ନାଇକି ବୁଲନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, 369 ଜଣକୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାहे କୁବେର ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ମାଛ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଜଗାରର ଆଶା ନେଇକି ସରକାର ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ବର୍ଷା କାକର ଖାଇକି ଧାନରେ ବସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ବାବୁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ପାଣି ବାଲିକୁ ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏମାନେ ଲାଲେ ଲାଲ ହଉଥିଲେ, ଘିଅ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏମିତି ଅୟସ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। 2004 ମସିହାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସରକାରୀ କଳରେ, ମାତ୍ର 8,000 ଦରମା ନେଇକି ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2028ରେ ରିଟାୟାର ହେଇଥାନ୍ତେ, ତା ଆଗରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 4,27,13,000 ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମିତି ପଇସା ରଖିଥିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିଥିଲେ, ମାତ୍ର
30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଜେଡି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା? ବିଜେଡି କ'ଣ ପପି ବୋତଲ ଧରିକି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଚେଲା ଚାମଡ଼ା ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ? ଖଣି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ବଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାहे ବିଜେପି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯାଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଲାଞ୍ଚ ବାବନେ କୋଟିପତି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ବସି ମୁଠି ମାରୁଥିଲେ? ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ? ଆଉ ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ 2009 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସର ବୋଲି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। କେସ୍ ବି ଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ତା ସମୟରେ ଗେଣ୍ଡା ଦଳ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତ୍ରୀ, କର୍ମୀମାନେ ଭଲ କିନା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷରେ 310 ଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାତ୍ର 20 ମାସରେ 369 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଏ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଲୁଟୁଛି, କିଏ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଦଳର ସେ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।